नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघूया कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस पॉईंट नंबर 3.12 टू 3.15 लास्ट पॉईंट्स आहेत. हे कायनेटिक थिअरी चॅप्टर आपल्याला माहिती आहे 7 मार्कांसाठी आहे विथ ऑप्शन आणि ऑप्शनशिवाय 5 मार्कांसाठी आहे. तर चला बघूया यातले उर्वरित शेवटचे 3 पॉईंट्स 3.12 टू 3. Next point is emission of heat radiation. All bodies radiate electromagnetic radiation when their temperature is above the absolute zero of temperature. सर्व bodies आहेत ह्या सर्व bodies absolute zero च्या above temperature असतील तर electromagnetic radiations radiate करतात. The amount of heat radiated Q is directly proportional to the surface area A and time duration T. जी heat radiations बाहेर पडलेले emit झालेले radiate झालेले ती heat radiations हे area वरती आणि टाइम ड्युरेशन वरती डिपेंड असतं. that is R equal to Q upon A T. Emissive power or radiant power capital R. Capital R म्हणजे हे emissive power आणि radiant power आहे capital R. The quantity of heat radiated per unit area per unit time or power emitted per unit area of body at a given temperature T. This is known as emissive power or radiant power capital R. म्हणजे जी काही एनर्जी रेडिएट झाली ती एनर्जी एका युनिट एरिया मधून युनिट टाइम मध्ये म्हणजे 1 सेकंद मध्ये, तर ती एनर्जी म्हणजे इमिसिव्ह पॉवर और रेडियंट पॉवर असते त्या बॉडीची, किंवा पॉवर एका युनिट एरिया मधून किती इमिट होते ते सुद्धा इमिसिव्ह पॉवर और रेडियंट पॉवर असते. डायमेन्शन्स ऑफ इमिसिव्ह पॉवर आर L⁻0, M⁻1, T⁻³ and SI unit joule per meter square per second or watt per meter square. This is the SI unit. At a given temperature, a perfect black body has maximum emissive power. Given temperature ला perfect black body चा maximum emissive power असते, म्हणजे जास्तीत जास्त radiation ते emit करत असतं. Next point is coefficient of emission or emissivity. Coefficient of emission or emissivity is denoted by small e. The ratio of the emissive power capital R of the surface to the emissive power RB of the perfect black surface at the same temperature. म्हणजे का तापमानाला emissive power जे आहे upon emissive power of black body, हे रेशो जे आहे ह्या रेशोला म्हणायचं coefficient of emission or emissivity E, that is E equal to R upon RB. For a perfect body E equal to 1, whereas for a perfect reflector E equal to 0. परफेक्टली ब्लॅक बॉडी जे परफेक्टली ब्लॅक बॉडीला E equal to 1 असतो आणि परफेक्ट रिफ्लेक्टरला E equal to 0 असतो. एव्हरी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट आयडियल ब्लॅक बॉडीज. प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा आयडियल ब्लॅक बॉडी नसतो. त्यामुळं ऑल दीज इफेक्ट्स टुगेदर आर टेकन केअर ऑफ इन द टर्म इमिसिव्हिटी, दॅट इज E. फॉर अन ऑर्डिनरी बॉडी E is in between 0 and 1 depending on the nature of the surface. That for example emissivity of copper is 0.3. Emissivity is larger for rough surface and smaller for smooth polished surface. Emissivity also varies with temperature and wavelength of radiations. म्हणजे emissivity ही surface कसा आहे त्यावर डिपेंड असते, टेम्परेचरवर डिपेंड असते, wavelength of radiations त्यावर पण डिपेंड असते emissivity. आणि ऑर्डिनरी बॉडी आहे ह्या ऑर्डिनरी बॉडीची emissivity इन बिटवीन 0 आणि 1 असते, आणि परफेक्टली ब्लॅक बॉडी E equal to 1 असतं, आणि परफेक्टली रिफ्लेक्टेड बॉडी जे आहे त्या बॉडीसाठी E equal to 0 असतं. Next point is Kirchhoff's law of heat radiation and its theoretical proof. At a given temperature, the ratio of emissive power to coefficient of absorption of body is equal to emissive power of perfect black body at same temperature for all wavelength. म्हणजे रेशो जे हा रेशो emissive power to coefficient of absorption हा रेशो नेहमी हा equal to emissive power of perfectly black body इतका असतो at same temperature and all wavelength. Or another statement is, for a body emitting and absorbing thermal radiation in thermal equilibrium, the emissivity is equal to absorptivity. तर बॉडीची emissivity ही absorptivity इतकी असते. Mathematically A equal to E, emissivity equal to absorptivity, or more specifically A lambda equal to E lambda for all wavelength. Consider a ordinary body A
and a perfect black body B of identical geometric shapes placed in enclosure. इथं साईडला डायग्राम दाखवले आहे. या डायग्राम मध्ये हे एन्क्लोजर आहे. एन्क्लोजर मध्ये दोन बॉडीज आहेत. एक ऑर्डिनरी बॉडी A आहे, B ही ब्लॅक बॉडी आहे. Let R be the emissive power of body A and RB be the emissive power of black body B and A be the coefficient of absorption of body A. Capital R हा emissive power A बॉडीचा आहे. RB ही B बॉडीची दॅट इज ब्लॅक बॉडीची emissive power आहे. आणखीन स्मॉल a हा कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन ऑफ बॉडी A चा कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन A आहे. B चा कोएफिशिएंट ऑफ ऍब्सॉर्प्शन हा 1 असतो आणि ती ब्लॅक बॉडी आहे. If Q is the quantity of radiant heat incident on each body in unit time, म्हणजे दोन्ही बॉडीवरती जे एका युनिट टाइम मध्ये हीट एनर्जी इन्सिडेंट होणार आहे ती Q आहे. त्यापैकी QA is the quantity of radiant heat absorbed by body A, then QA equal to A into Q. मग जर A बॉडीवरती Q इतकी हीट एनर्जी पडलेली आहे, त्या Q हीट एनर्जी पैकी किती हीट एनर्जी त्या बॉडीने ऍब्सॉर्ब केली ती आहे QA. That QA equal to small a into Q. Because this is not black body. ही ब्लॅक बॉडी नाही, त्यामुळे पडलेली सर्व एनर्जी काही ऍब्सॉर्ब करत नाही. त्यामुळे ऍब्सॉर्प्शन कोएफिशिएंट इनटू इन्सिडेंट रेडिएशन इन्सिडेंट इक्वल टू radiation absorbed by that body, that is QA. QA equal to A into Q. As the temperature of the body A and black body B remains the same, both must emit the same amount as they absorb in the unit time. म्हणजे दोन्ही बॉडींचं सेम टेम्परेचर आहे, कारण एका एन्क्लोजर मध्ये फिक्स केलेलं आहे, त्यामुळे टेम्परेचर बदलत नाही. टेम्परेचर कॉन्स्टंट आहे. दोन्ही बॉडीचं सेम टेम्परेचर आहे, त्यामुळे प्रत्येक बॉडीनं इमिट केलेले रेडिएशन आणि ऍब्सॉर्ब केलेले रेडिएशन समान असणार आहे. म्हणजे ए बॉडीने जेवढी रेडिएशन बाहेर टाकली तेवढी रेडिएशन ती बॉडी ऍब्सॉर्ब करणार, कारण टेम्परेचर त्याचं कॉन्स्टंट आहे. म्हणून क्वांटिटी ऑफ रेडिएंट हीट ऍब्सॉर्ब बाय ए इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट इमिटेड बाय दॅट बॉडी ए. म्हणजे ए बॉडीने जेवढी हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केली आहे तेवढीच तिने इमिट केली आहे. त्यामुळे हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब केलेली आपण ऑलरेडी काढलेली आहे. QA इक्वल टू A इंटू Q, दॅट इज A इंटू Q ही हीट एनर्जी ऍब्सॉर्ब आहे. आणि R हा इमिसिव्ह कोएफिशिएंट आहे. म्हणजे इमिसिव्हिटी म्हणजे बॉडी किती इमिट करते रेडिएशन ते R आहे. मग दोन्ही इक्वेट केले. इक्वेशन 1 फॉर परफेक्ट ब्लॅक बॉडी B, अगेन हियर ऍब्सॉर्ब्ड रेडिएशन इक्वल टू इमिटेड रेडिएशन्स. ऍब्सॉर्ब रेडिएशन जे आहे हे Q असतात, कारण जेवढे त्यावरती पडले ते सर्व ऍब्सॉर्ब करतात. आणि ब्लॅक बॉडीचा इमिसिव्हिटी जे आहे, इमिशन कोएफिशिएंट जे आहे, इमिसिव्हिटी RB आहे. म्हणून इक्वेशन 2 Q इक्वल टू RB. डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2 we get A equal to R upon RB, that is R by A equal to RB. But R by RB equal to E, therefore A equal to E. Hence this Kirchhoff's law of radiations is verified. Next point is spectral distribution of black body radiations. जशी perfectly black body रेडिएशन ऍब्सॉर्ब पण करते एनर्जी, तशी त्याला आपण हिटिंग केल्यानंतर रेडिएशन्स इमिट पण करते, बाहेर पण टाकते. त्यामुळं इमिट केलेले रेडिएशन जे आहेत, हे इमिट केलेले रेडिएशन्स आणि वेव्हलेंथ याचा आपण ग्राफ काढला, दॅट इज रेडिएंट पॉवर आणि वेव्हलेंथ याचा ग्राफ काढला, तर हा ग्राफ असा येतो. त्यामध्ये जशी वेव्हलेंथ वाढेल तसे हे रेडिएंट पॉवर वाढत जाते परत एका पर्टिक्युलर वेव्हलेंथ पर्यंत. त्याच्यानंतर परत ही रेडिएंट पॉवर कमी होते आणि ही वेगवेगळ्या टेम्परेचरला परत. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट आपण 3000 केल्विन टेम्परेचर ठेवलं आणि आपण जर वेव्हलेंथ चेक करत गेलो, वेव्हलेंथ वाढवत गेलो तर रेडिएंट पॉवर वाढते. परत नेक्स्ट 4000 टेम्परेचर ठेवलं, परत सेम ग्राफ ऑप्टेन होतो. नेचर वेव्हलेंथ increases, radiant power increases up to particular wavelength, then again beyond that wavelength again radiant power decreases, again power same for 5000 Kelvin, 5500 Kelvin. हे वेगवेगळ्या तापमानाला आपण जर बघितलं तर ग्राफचं नेचर सेम येतं, फक्त हा ग्राफचा शेप इकडं लेफ्टला शिफ्ट होत चाललाय, प्लस त्याची एनर्जी आहे ही एनर्जी पण वाढत चालली. फ्रॉम एक्सपेरिमेंटल कर्व इट इज ऑब्झर्व दॅट, आपण एक्सपेरिमेंट करून बघितलेले जे रेडिएशन बाहेर पडतात ते बाहेर पडलेले रेडिएशन जे आहेत प्रत्येक वेगवेगळ्या तापमानाला आणि वेगवेगळ्या वेव्हलेंथला हा रेडिएंट पॉवरचा पण ग्राफ काढलाय. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पॉइंट आहे, at a given temperature the energy is not uniform distributed in the spectrum of black body. ही जी आपण वेगवेगळ्या वेव्हलेंथला एनर्जी बघितली तर ही युनिफॉर्म डिस्ट्रीब्युटेड नाही, प्रत्येक वेव्हलेंथला वेगवेगळी एनर्जी इमिट झालेली आहे, रेडिएंट झालेली आहे पॉवर. At given temperature the radiant power emitted initially increases with increase of wavelength, reaches its maximum and then decreases. The wavelength corresponding to radiation of maximum intensity lambda max is characteristics of temperature of the radiating energy.
आणि जसं टेम्परेचर वेगवेगळं आपण वाढवत गेलो, आणखीन वेवलेंथ जर आपण चेंज करत गेले, वेवलेंथ चेंज करत गेल्यानंतर काय होतं, जशी वेवलेंथ वाढेल तशी ही रेडियंट पॉवर वाढते आहे आणि एका पर्टिक्युलर वेवलेंथ पर्यंत, त्याच्यानंतर परत रेडियंट पॉवर कमी होते आणि जी पर्टिक्युलर वेवलेंथला रेडियंट पॉवर जी मॅक्सिमम आहे त्यावेळची जी वेवलेंथ आहे त्याला म्हणायचं लॅम्बडा मॅक्स, त्याला म्हणायचं कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेम्परेचर ऑफ द रेडिएटिंग बॉडी. Area under the curve represents total energy emitted per unit time per unit area by the black body at all wavelengths. आपण जे हे कर्व काढले त्या कर्वच्या बिलोचा जे एरिया आहे हा एरिया म्हणजेच काय असतं, त्या बॉडीनं ऑब्जेक्टनं एनर्जी जी इमिट केली आहे पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम ती एनर्जी मिळते आपल्याला. The peak of the curve shifts towards the left shorter wavelength, that is the value of lambda max decreases with increase in temperature. ग्राफचं नेचर सेम आहे, जसं आपण तापमान वाढवू तसं लॅम्बडा मॅक्स जे आहे म्हणजे ज्या एका पर्टिक्युलर वेवलेंथला मॅक्सिमम रेडियंट पॉवर मिळते ती वेवलेंथ जी आहे ही वेवलेंथ लेफ्ट साइड कडे शिफ्ट होत चाललेली आहे जसं आपण तापमान वाढवू तसं. At higher temperature, the radiant power or total energy emitted per unit time per unit area corresponding to all wavelength increases. म्हणजे जास्त तापमान जसं वाढत जाईल तसं बाहेर पडणारी एनर्जी जी आहे रेडियंट एनर्जी ह्याची पण व्हॅल्यू वाढत आहे, पण नेचर मात्र ग्राफचं सेमच असतं. At a temperature 300 Kelvin around room temperature, the most intense of these wave has a wavelength of about 5 into 10 raised to minus 6 meter. The radiant power is smaller for wavelength different from this value. जर आपण साधारण 300 केल्विन तापमान ठेवलं तर त्यावेळी जे रेडिएशन जी वेवलेंथ आहे ती वेवलेंथ नियर अबाउट 5 into 10 raised to minus 6 मीटर इतकी येते. Next point is Wien's displacement law. Wien's displacement law is the wavelength for which emissive power of black body is maximum is inversely proportional to the absolute temperature of the black body. तर ज्या वेवलेंथला मॅक्सिमम इमिसिव्ह पॉवर असते ती वेवलेंथ दॅट इज लॅम्बडा मॅक्स ही इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ऑफ ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ ब्लॅक बॉडी. ब्लॅक बॉडीच्या ऍब्सोल्यूट टेम्परेचर वरती इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल असते. दॅट इज लॅम्बडा मॅक्स प्रोपोर्शनल टू 1/t, दॅट इज लॅम्बडा मॅक्स इक्वल टू b/t. b is constant, lambda max into t equal to b. b is the Wien's constant and this value equal to 2.897 into 10 raised to minus 3 meter Kelvin. Lambda max wavelength at which the black body dominantly radiates. This law is useful to determine temperature of distant stars, sun, moon, etc. म्हणजे हे हा जे लॉ आहे हा लॉ लॉंग डिस्टन्सचे टेम्परेचर हे टेम्परेचर डिटरमाइन करण्यासाठी वापरतात. फॉर एक्झाम्पल सन टेम्परेचर, मून टेम्परेचर किंवा बाकीचे जे स्टार्स आहेत दूर डिस्टन्सचे तारे त्यांचं तापमान मेजर करण्यासाठी विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ वापरतात. Next point is Stephens-Boltzmann law of radiation. The rate of emission of radiant energy per unit area or the power radiated per unit area of the perfect black body is directly proportional to the fourth power of its absolute temperature. म्हणजे एनर्जी इमिशन जे रेडिएशन पर युनिट एरिया किंवा पॉवर रेडिएटेड पर युनिट एरिया जे ही एनर्जी फोर्थ पॉवर ऑफ टेम्परेचरला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल असते ऑफ इट्स absolute temperature. Then R proportional to T raised to 4 radiant energy emitted. Then R equal to sigma T raised to 4. Sigma is constant. That sigma is known as Stephens constant, and this value is equal to 5.67 into 10 raised to minus 8 Joule meter raised to minus 2, second raised to minus 1, Kelvin raised to minus 4, or watt meter raised to minus 2, Kelvin raised to minus 4, and dimensions are L raised to 0, M raised to 1, T raised to minus 3, K raised to minus 4. If Q is the amount of radiant energy emitted in time T by a perfect black body of surface area A at temperature T, then Q by AT equal to sigma T raised to 4. जर Q एवढ्या एनर्जी रेडिएट केलेल्या इमिटेड पर युनिट टाइम ब्लॅक बॉडीनं पर युनिट एरियाला तर Q by AT equal to sigma T raised to 4. For an ordinary body, R equal to E sigma T raised to 4, where E is emissivity of the surface.
If the perfect black body having absolute temperature T is kept in a surrounding which is at low absolute temperature T naught, the energy radiated per unit area per unit time equal to sigma into T raised to 4. जर आपण एखादी परफेक्टली ब्लॅक बॉडी ही टी तापमानला आहे आणि सराउंडिंग जे आहे त्याच्यापेक्षा कमी तापमानला टी नॉट तापमानला ठेवलं तर त्यावेळी हे बॉडी जे आहे ह्या बॉडीनं रेडिएट केलेली एनर्जी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम इज सिग्मा टी रेस टू 4 असते. एनर्जी ऍब्सॉर्ब फ्रॉम सराउंडिंग पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम इज सिग्मा टी नॉट रेस टू 4. म्हणजे सराउंडिंग जे आहे सराउंडिंगनं एनर्जी इमिट केलेली एनर्जी आहे तिनं ऍब्सॉर्ब केलेली एनर्जी आहे सराउंडिंगनं सिग्मा टी नॉट रेस टू 4. Therefore, net loss of energy by perfect black body per unit area per unit time sigma t raised to 4 minus sigma t naught raised to 4, taking sigma common, t raised to 4 minus t naught raised to 4. म्हणजे energy emitted by perfectly black body is sigma t raised to 4, energy absorbed by surrounding is sigma t naught raised to 4. Then this net loss of energy म्हणजे ह्या बॉडीने किती एनर्जी लॉस केली ती एनर्जी आहे ती एनर्जी सिग्मा t raised to 4 minus sigma t naught raised to 4 येते. सिग्मा कॉमन घेतलं ब्रॅकेट मध्ये t raised to 4 minus t naught raised to 4 असते. दिस इज नेट लॉस ऑफ एनर्जी ऑफ दिस परफेक्टली ब्लॅक बॉडी पर युनिट एरिया पर युनिट टाइम. फॉर an ordinary body, net loss of energy per unit area per unit time. Similarly, we can calculate for ordinary body just like black body. Here sigma E sigma into bracket t raised to 4 minus t naught raised to 4. जसं आपण इथं ब्लॅक बॉडीला काढलं तसं आपण ऑर्डिनरी बॉडीला सुद्धा नेट लॉस काढू शकतो. म्हणजे काय एखादी ऑर्डिनरी हॉट बॉडी एका सराउंडिंग कूल टेम्परेचर ठेवलेलं आहे त्यावेळी नेट लॉस जी याची एनर्जी होते ती एनर्जी ई सिग्मा इंटू ब्रॅकेट टी रेस टू 4 मायनस टी नॉट रेस टू 4. ऑन द अदर हँड if the body is at temperature lower than the surrounding, that is T less than T naught, then sigma into bracket T naught raised to 4 minus T raised to 4 will be the net gain in the thermal energy of the body per unit area per unit time. म्हणजे एखादी बॉडी पण जर जी बॉडी आहे ज्याचं तापमान कमी आहे आणि सराउंडिंग तापमान जर जास्त असेल त्यावेळी ती बॉडी हीट गेन करते आणि ती नेट हीट गेन जी आहे ती सिग्मा इंटू ब्रॅकेट टी नॉट रेस टू 4 मायनस टी रेस टू 4 ती हे बॉडीचं टेम्परेचर आहे टी नॉट हे सराउंडिंग टेम्परेचर आहे. जसं आपण हॉट बॉडी कोल्ड सराउंडिंग मध्ये ठेवल्यानंतर हीट लॉस होते तसं आपण कोल्ड बॉडी हॉट सराउंडिंग मध्ये ठेवली तर हीट गेन करते. हे आहे हीट गेन. नेट हीट गेन इज सिग्मा टी रेस टू 4 मायनस टी नॉट रेस टू 4 मायनस टी रेस टू 4.